अकाल पुरख ने गुरु पीर नूं वडियाई दित्ती है, वो फिर अवतार पैगंबर गुरु मुख रसना नाल गावे, अखरां दे अखर बना कलम शाही ना कागज़ां उत्ते लिखावे, उन्होंने शब्दी रूप अखरी रूप दे के बोलदा लिखारी उस समय जो हाज़र होंदे ने वो उसनूं शब्दी रूप दे के बाणी नूं कागज़ां दे उत्ते लिख दिंदे ने, वो ग्रंथ शास्त्र बन जाते हैं। जिसनूं सतगुरु शब्द करे इकत्तर, अकाल पुरख के हुक्म नूं सुन के सतगुरु शब्द उस अवतार पैगंबर गुरु के सरगुण स्वरूप में आके सुनाउंदा। निर्गुण सरगुण मेला सहज सुभाईया, निर्गुण शब्दतार अकाल पुरख निर्गुण के हुक्म नूं सरगुण शरीर द्वारा दोनों मिल के लिखते ने, लिखना करते तो वो लिखिया भी इसे करके जाता कि सरगुण शरीर का किस तरह हुक्म मन के निर्गुण भगवान नाल निर्गुण आत्मा का सुमेल हो सकता। धार बना के उपर पत्तर, उन्होंने पत्तरियां ते कागज़ां उत्ते पत्तर का रंग रंगाईया, जिस दी समझे कोई ना सत्तर। वो लाइनां विच की लिखिया साड़ी समझ बुद्धि तो दी पहुँच तो बाहर है, आपां उन्हें समझ नहीं सकते। अकाल पुरख की की रमझ है, किन्हां अखरां विच उस गुरु अवतार पैगंबर कोलों की लिखवा दिता। जिन्नी साड़ी समझ हुंदी है उस मुताबक असीं उन्हें समझ के अगर सही तरीके नाल साड़ी समझ विच आ गया करना शुरू कर दिता तो अकाल पुरख बख्शिश करन कृपा करके साढ़े ते रहम करके तरस करके कृपा करे तो सतगुर मिले, फिर सतगुर नाल साडा मिलाप हो जाता। जे असीं उन्हें सही नहीं समझ सके, साड़ी भावना विच कोई कमी रह गई जां पिछली साड़ी कमाई इस काबल नहीं कि इन्ना मान वडियाई सानू मिल सके, तो फिर वो सही कर्म ना करन दी बदौलत असीं उसनूं समझ नहीं सकते तो अगे साडा कर्म वध नहीं सकता। नव सत्तर निर्गुण धार दे गवाहिया, ज्योति जोत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, करे खेल साचा हर सच दा रंग आप रंगाईया। निरे अखर कहे मेरा रूप निराकार, जो निशक्कर बाणी आउंदी है अकाल पुरख निराकार है, निर्गुण है। सतगुर शब्द संदेश लियाउण वाला निर्गुण है, तो जो अखर जो बाणी स्वरूप उसका हुक्म आया वो भी निरखर है। साकार समझ किसे ना आईया, तो जेडे सरगुण वाले ने अगर वो अपने आप को सरगुण शरीर समझ के सरगुण गुरु नाल जां अवतार पैगंबर नाल मिल के उस दे दर्शन नूं मुख रख के बाणी नूं समझण की कोशिश करेगा, बाणी उसके सही मायने में समझ नहीं आएगी। समझ नहीं आई तो उन्होंने सही रूप में कर्म का स्वरूप नहीं दे पाएगा। अगर वो कर्म का स्वरूप नहीं दे पाया, ये अखर जो है ये ग्रंथ जो है ये सरगुण स्वरूप में आ गए। इस सरगुण स्वरूप नूं कर्म करके साडे कर्म का कोई वजूद नहीं। जिस तरह सतगुर शब्द का अकाल पुरख का आत्मा का कोई समझ नहीं आती, कोई देख नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता, इस तरह ही जो असी कर्म कर रहे हैं उन्होंने भी कोई देख उन्होंने कोई समझ नहीं सकता। हाँ, उन्होंने देख के उहदे बारे उन्होंने कर्म नूं सिर्फ वेख्या जा सकता इन्हें कीता की है, लेकिन पहुँचया कित्थे, इहदी मंजिल की है, कित्थे आ, आम आदमी नहीं समझ सकता, नहीं दस सकता। बेशक अज समय के हालात मुताबक वख-वख समाज विच विद्वान लोगों को ना दे दिता जाता है संत फलाना फलाना, ये 108 1008 ब्रह्म ज्ञानी जो भी लोग कहते हैं इमाम है, सूफी फकीर है, लेकिन संसारक प्राणी की पहुँच तो बाहर है। साकार समझ किसे ना आई आ, महाराज कहते सरगुण स्वरूप शरीर जो है ये उन्होंने नहीं समझ सकता। मेरी विष्णु ब्रह्मा शिव कर्ण विचार, बुद्धि तो परे ध्यान लगाईया। अवतार पैगंबर गुर पावन सार,
महासारथी जगत अखवाईया। दुनिया में अवतार पैगंबर गुरु देवी देव भी अपने आप नूं महारथी कहते हैं। संसार नूं कहा जाता, बाणी विच दर्ज किया जाता कि भाव सागर नूं तरन वास्ते गुरु मलाह है। पुरख अकाल अगे कर निमिषकार। उन्होंने समझ किवें आउंदा, ये साडे वास्ते समझण वास्ते है। न्यो न्यो सीस झुकाईया। जिस तरह अकाल पुरख दे अगे जद तक नमस्कार करके उहदे कोल रहम तरस मंग के बेनती नहीं करता, अकाल पुरख बख्शिश नहीं करता, वो अवस्था साडी नहीं बन सकती। किरपा कर हर दातार। की बेनती करनी है, दाते दानी दया कमाईया। वस्त अगमी चोली डार। अपनी अगमी नाम दी, आप दे नाम आप दे हुक्म बाणी मुताबक कर्म करन दी हैसियत उस नाम दे जरिए मेरी झोली पा दे, मैनू बख्शिश कर दे। झोली पाना बख्शिश करना। अमोलक आप वरताईया। किरपा कर सच्ची सरकार। मैं किसी भी जरिए ये जो तेरी अगमी वस्त है किसी कीमत ते भी खरीद नहीं सकता, मेरे कोल कोई ऐसी हैसियत नहीं। ये अमोलक वस्त सिर्फ और सिर्फ तू ही अपनी कृपा करके दे सकना, बख्शिश कर सकना। कृपा कर सच्ची सरकार। बख्शिश रहमत झोली पाईया। संदेशा दे के अपनी धार। निश अखर अखर रंग रंगाईया। फिर गुरुआं अवतारां पैगंबरां नूं निश अखर नूं अखरी रूप देने की हैसियत नसीब हुंदी है। और इस तरह ही असी इस अखर स्वरूप नूं निश अखर स्वरूप विच अकाल पुरख कोलों रहमत मंग के उस दे विपरीत उन्होंने निश अखर नूं अखरी रूप दिता, असां अखरी रूप नूं निश अखर रूप देना। फर्क है। असी देखिया, देख के दिमाग नाल समझिया, समझ के उन्होंने बोलिया, बोल जां सुन के पढ़ जां सुन के उसनूं निशअखर रूप देना, कर्म विच उतारना। और गुरु अवतार पैगंबर ने निशअखर नूं सुन के अखर रूप विच बदलना। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर करे खेल साचा, हर सच का खेल आप खिलाईया। ये सच का खेल है उस अकाल पुरख का जो खुद वर्तमान करता। निशअखर कहे मेरा रूप धार बावन। 52 अखर वड्याईया। कृपा कीती पतत पावन। उस पावन भगवान ने, पततां दी पत रखण वाले ने, पार ब्रह्म प्रभ अपनी दया कमाईया। जिस दी महिमा सारे गावन। कौन सारे गाउंदे आ? अवतार पैगंबर गुर सिफत सालाहिया। उसकी सिफत सलाना करते गुरु अवतार पैगंबर। वो बेअंत है, वो अनंत है, वो अगम है, अथाह है। जिस सिफती बनत बनावन ग्रंथ शास्त्र रंग रंगाईया। जिस दी सिफत विच की करते हैं, बाणी लिख के उन्होंने ग्रंथां शास्त्रां का रूप दे देंगे। निर्गुण सरगुण पकड़े दामन। दामन गीर एक अखवाईया। साडा वांचल दामन पकड़ के सानू अपने दर प्रवान करने वाला एक भगवान ही अखवांदा, ते उहदे कोल ही ऐसी हैसियत है। जो संदेशा देवे तुरदा रामन। राम दा राम उही है।
ਰਾਮਨ ਰਾਮਾ ਦਾ ਰਾਮ, ਕਾਨਾ ਦਾ ਕਾਨ, ਅਮਾਮਾ ਦਾ ਅਮਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਸੀਸ ਸਰਬ ਝੁਕਾਵਣ, ਸਿਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਠਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋ ਜਾਵੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ 184 ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਮਾਨਵ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੇ? ਮਾਨਸ ਮਨੁੱਖ ਭੇਵ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈਆ। ਨਿਰੱਖਰ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂਆਂ, ਗਾਈ ਮੇਰੀ ਗਾਥਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਈ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਅੰਜੀਲ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥਾ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹ ਵੇਦ ਬਣੇ, ਕਦੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਾਏ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਲਿਖੇ 18 ਪੁਰਾਣ, 18 ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ 18 ਅਧਿਆਏ ਗੀਤਾ ਕਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1427 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੀਬ 3 ਪੰਨੇ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਖਤ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 24 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 24 ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 24 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਧੁਰ ਦਾ ਆਖਾ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰਥ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਕਲ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ,
कि वो अलग हो के चले, समाज में विचरे तो वह गुजारा हो जाए। बहुत मुश्किल होंदा, सहारे ना काम चलते हैं सारे। लेकिन है कि अकाल पुरख कहता कि जिहड़ा दुनिया के सहारे छड्ड के मेरे सहारे चलेगा, मेरे विच मेरे हुक्म विच विश्वास रखेगा, वो मेरा मैं उहदा। मेरे तो वड्डा इस दुनिया विच किसी का कोई सहारा नहीं। सब ने मन्निया धुरदा आखा, अखरां नाल वणज कमाई है। वपार काहदे नाल कीता? सच का वपार, सच का लैन देन गुरु अवतार पैगंबरां ने अपनियां उम्मतां नाल, संगतां नाल काहदे नाल कीता? अखरां नाल। अकाल पुरख की उस्तत करके, वडियाई करके। भगवान खुद आया नेकलंक अवतार लैके, उसने अपनी वडियाई घट की मनण वाले दी, जिन्हां ने 4 युग विच उहदा भाणा हुक्म मन्निया, उन्हां दी वध की। वणज वो भी अखरां दा ही है, लेकिन फर्क हो गया। जो साडा चलदा की फर्क की है? गुरुआं अवतारां विच, अकाल पुरख विच वो दैवी शक्तियां लैके आउंदे रहे। 10 गुरु साहबान ने लाइन चलाई अकाल पुरख ने कि पिछे जिन्हों भेजा दुनिया ने उन्होंने मनना शुरू कर दिता। एक तो दूजे विच अपनी शब्द जो रख के समझाउणा कीता सानू कि देखो इस शरीर की ताकत समर्था तां ही बनी जे मैं अपनी ताकत इहदे अंदर रखी। जे मैं शब्द धारना रखदा, ये गुरु अवतार पैगंबर नहीं बन सकता सी। ये तुहानू रस्ता दस्सण दे काबिल नहीं। मेरी किरपा नाल, मेरी बख्शिश नाल ही हुंदा। ते अज मैं खुद आया, जो भी संसार ने नहीं समझिया वो भी शरीरां दे नाल ही जोड़ बनिया रहा। अज खुद आया तो खुद उही काम कीता। पहले 52 साल एक शरीर विच, जोत उहदे विच भी निर्गुणी सी। इहदे विच कोई शक वाला सवाल नहीं है, शिकवा नहीं है। कोई कहे कि महाराज शेर सिंह के अंदर जोत निर्गुण नहीं सी, लेकिन अगर एक ही शरीर रहिंदा तो असीं भी शरीर दे ही उपासक हुंदे सारे। सरगुण की उपासना नूं छड्डण वास्ते अकाल पुरख ने खेल खेलिया। उही निर्गुण जोत जो महाराज शेर सिंह के अंदर प्रवेश की सी, 52 साल उस शरीर नूं हंडा के महाराज पूरन सिंह के अंदर प्रवेश कर दिया। हुण फैसला करो दोवां विचों किहनूं मनना, जां दोवां दे विच जिहड़ा तीजा सी उहनूं मनना। ये साडी समझ है, साडा फैसला है। असीं करना, असीं लेना, सानू मिलना। इहदे विच किसी का कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी की कोई जामनी नहीं, किसी ने कुछ देना नहीं। करना असीं, मिलना सानू। देण वाला अकाल पुरख। समझाउणा उन्हें लिख के दे दिता। करे खेल अलखना अलाखा, जिन्हों कोई लिख नहीं सकता। अलख अगोचर, वो अलख है, लिखण तो बाहर है, किसी की समझ तो बाहर है, लिखेगा की। अगोचर, कोई काम उहदा किसी गोचरा नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं। उन्होंने जदों उन्होंने कोई वेख नहीं सकता, उन्होंने कोई लिख नहीं सकता, किसी गोचरा नहीं हो, तो फिर वो परवाह भी कि करेगा? क्यों की जरूरत है उन्होंने परवाह करन? बेपरवाही है। ये अपने वड्डे गुणों के करके वो बेपरवाह है। जो संदेशा अवतार पैगंबरां गुरुआं आखा, गुरुआं नाल मिलाई आ। कल की आख्या होना? गुरुआं अवतारां पैगंबरां ने भविष्यवाणी की। कल की प्रगट होवे पुरख अविनाशा। वो साडा पुरख अकाल पुरख, अमर रहन वाली समर्थ ताकत। अकाल और अविनाशी एक ही है। अमर वो कालग्रस्त नहीं हुंदा, मौत नहीं आउंदी उन्होंने, अविनाश विनाश नहीं हुंदा। पार ब्रह्म साडी आत्मा ब्रह्म तो अगे की ताकत है। प्रभ नूर इलाही आ, इलाही प्रकाश है, ज्ञान है प्रभु का। ज्ञान स्रोत तो खुद ही है। वो दीन दुनी वेखे जगत तमाशा, 4 कुंट दह दिशा फूल फुलाई। वो खेल की है, तमाशा की करदा?
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ, ਵੇਖ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਾ ਫੋਲ ਫੁਲਾਈਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਆਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੂੜ ਦੇ ਜਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈ, ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋਤੀ ਨੂਰ ਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਬਦੀ ਧਾਰ ਡੰਕ ਵਜਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਸ਼ਬਦੀ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਤੁਰਦਾ ਹਰ। ਨਿਰੱਖਰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੇਲ ਅਜੀਬ, ਨਿਆਰਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਿਆਂ ਜਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਤਰਤੀਬ, ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਨਾਇਆ ਗਰੀਬ, ਨਾਨਕ ਢੋਲੇ ਗਿਆ ਗਾਈ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਸਜਦਾ ਸੀਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਝੁਕਾਈ ਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਗਏ ਬੀਤ, ਪੂਰਬ ਲੇਖਾ ਰਿਆ ਨਾਰਾਈ ਆ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਤੀਤ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਈ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਹਸ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਚਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਤੀਤ ਨਿਸ਼ਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਤੀਤ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਅਤੀਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਬਣਾਉਂਦਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਨੂੰ, ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਬਣਾਇਆ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 84 ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਝਗੜਾ ਮੇਟਣਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਕਾਬਿਆਂ ਕਰੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੋਇ ਅਤੀਤ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਧਨੀ ਪਿਛਲਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾਈ ਆ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸदैव ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਬਾਅਦ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਔਰ ਸਾਚਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਹੁਕਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ। ਨਿਸ਼ ਅੱਖਰ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਕਾਰ ਕਮਾਈਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਲੀ ਅਗੰਮੀ ਬਹਾਰਾ। ਬਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਦੀ ਆਈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਖਿਜਾ ਬੈਠੀ ਮੁਖ ਛਪਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਬਹਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਹੈ ਖਿਜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ? ਭਗਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਸਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਰਾ। ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਰਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਹਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਤੱਕੇ ਦਾਇਰਾ। ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਰੋਂ ਕੁੰਟ ਖੋਜ ਕੇ ਜਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਲ ਅਗੰਮੀ ਗਹਿਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕੰਨਾ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਫਾਲਤੂ। ਆਈ ਹਟਾ ਦੋ ਸੈਂਸ, ਆਈ ਲਾ ਦੋ ਸਾਇੰਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਬਣਾਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ ਅੱਖਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੁਰਾਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੰਸ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾਈ ਵੇਖਣੀ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗਲਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ
वास्ते छड्ड दिओ। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान